Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss the new chapter, that is Unit 6, Early Revolts Against British Rule in Tamil Nadu. So, how in all India level there is a revolt that broke out against the British rule, just like that in Tamil Nadu also in early times there is a revolt or reforms broke out against the British rule in Tamil Nadu, specifically in Tamil Nadu. So in this session we are going to discuss about the new chapter, that is early revolts against British rule in Tamil Nadu, Unit 6. So new chapter is early revolt against British rule in Tamil Nadu. So in this lesson we are going to discuss about how the Tamil Nadu regional powers and other different Palayakaras and other powerful landlords who revolted against the British, that and all we are going to discuss in this. So revolts and resistance which are given by the Tamil Nadu leaders and the Palayakaras are land lords against the British rule in South India and specifically in Tamil Nadu. That and all we are going to discuss in this session and in this lesson. So in this video, we are going to first see about the resistance of regional powers against the British rule. Next is Eastern and Western Palayams. Next is Palayakaras revolt 1755 to 1801. The next concept is Yusuf Khan and Pulithevar. These are all the four concepts which we are going to discuss in this video, and we will see one by one. We will move to the first concept. So introduction for this lesson number 6, early revolts against British rule in Tamil Nadu is, so many of the local kings or Tamil Nadu local kings are feudal chieftains. Chieftains means the landlord or who is having a maximum holding a land is known as feudal chieftains. Not only that, so a landlord who is having a maximum or more number of land in hectares, he will have a under his custody or under his control, he will appoint a person to take care of that lands. That person is known as a Palayakaras. According to British, they are called as polygar. So from them, the feudal chieftains or the local kings or the Palayakaras, the resistance started against the British rule due to the Britishers trying to dominate and capture or take away the agriculture productions and other territories from the South Indian rulers or the Palayakaras or the local kings and feudal chieftains. So that's why the reason behind resistance started to the British rule in the South India. Mainly the resistance started in the southern regions of Madurai, Tanjavur. There are well prominent leaders were in Tanjavur, Madurai, and some other parts of southern Tamil Nadu. They are mainly Mardu brothers, Veerapandiya Kattabomman, Velu Nachar, one of the famous women leaders, and Pulithevar are the
important leaders who resisted and revolted against the East India Company and British rulers. So these are introduction about the resistance to British rule in South India and some of the local kings and feudal chieftains who resisted the British powers who trying to dominate or control or extend their territory towards the southern part of the Tamil Nadu and southern India. So the first concept is resistance of regional powers against the British. So Palayams and Palayakarals. So Palayams is a domain. Domain is a specific limited area or a military camp or a little kingdom. The meaning for Palayam is a small domain inside a huge land surface or huge territory. So Palayam is nothing but a military camp. So Palayam என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லேண்ட் ஏரியா இருப்பாங்க, ஒரு பெரிய லேண்டோட ஒரு பெரிய லோக்கல் கிங் யாரா இருப்பாங்க, அவங்களோட நிலப்பரப்புகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு ஆள் அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு பாதுகாக்கிறதுக்கான எல்லா வசதிகளும் இருக்கும், அவங்க கிட்ட ஆள் வச்சிருப்பாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பாளையம்னு சொல்லுவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா மிலிட்ரி கேம்ப்னு சொல்லுவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா அதை வந்து ஒரு லிட்டில் கிங்டம்னு சொல்லுவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா அதை வந்து டொமைன் ஸ்மால் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பிரிட்டிஷ்காரங்க இது என்ன அவங்களுடைய லாங்குவேஜ் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பாலிகார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தமிழ் இன் மீனிங் தட் மீன்ஸ் ஏ பர்சன் ஹூ இஸ் ஹேவிங் எ லிட்டில் கிங்டம் ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் எ சீஃப் லேண்ட்லார்ட். ஸோ பெரிய நிலக்கிழார் அவருடைய கண்ட்ரோலில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆளு தான் பார்த்தீங்கன்னா பாளையக்காரர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். So under the Palayam system, the valuable military service or security service which was rendered by the polygars to the land chieftains or to the big landlords. For that service, the main landlord will give them a land and a area to protect that area. That is known as those who take care of that small domain or small specific area. They are called as Palayakargal or polygars as per British language. So the system of Palayams or Palayakargal was introduced by Prataparudra of Warangal in the Kakatiya kingdom. So the concept or the idea of the Palayam or Palayakargal was introduced by Prataparudra of Warangal in the Kakatiya kingdom. So Prataparudra என்ற ஒரு Kakatiya kingdom ரூல் என்ன பண்ணா இந்த பழக்கத்தை எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க மூலியமா தான் இது வந்து நாட்டுக்குள்ள இந்த ப்ராக்டிஸ் இந்த பாளையக்காரர்கள் என்ற விஷயமே நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் இது யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 1 மார்க்ஸ்ல வரும். விஸ்வநாத நாயக்கா அப்படின்ற ஒரு நாயக்கார் ஒரு மதுரையை சேர்ந்தவர். அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவர் வந்து இந்த சிஸ்டம் தமிழ்நாடுக்குள்ள இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. எப்படின்னா ஒரு பெரிய லோக்கல் கிங் இருப்பாரு, அவருக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அவரோட நில வசதிகளை நிலப்பரப்புகளை ஒரு எல்லைப்பகுதி எல்லாத்தையுமே பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு போஸ்டிங் தான் பார்த்தீங்கன்னா பாளையக்காரர்கள் ஆர் பாளையக்காரர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ இந்த விஸ்வநாத நாயக்கார் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையோட வருவது. அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா he had appointed and fixed 72 Palayakarals under his control. He had during his time around 1529. So இது வந்து காக்காட்டியர்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனு, எங்களுடைய ஆர்கிடெக்சரு, இந்த டெம்பிள்ஸு, இந்த பில்லர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காக்காட்டியஸ் டைனாஸ்டியோட ரூலருடைய பிரதாபருத்ரா இருக்கார்ல வாரங்கள் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் தான் இது எல்லாமே. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாளையக்காரர்கள் அவங்களோட டியூட்டி என்னன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டொமைனை செக்யூர்டாக சேஃபாக பார்த்துக்கணும் ஃப்ரம் த ஏலியன்ஸ் ஆர் எனிமி அட்டாக்ஸ். அது ஒன்று. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பாளையக்காரர்களுக்கு வரி
வசூலிக்கிறதுக்கான ஸோ இந்த பாளையக்காரர்களோட மெயின் டியூட்டிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் கிங்ஸ் அவங்களை அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மெயின் அவங்க டியூட்டி அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தே கலெக்ட் ரெவன்யூ and administer the entire territory of the local kings, and also they settle the local disputes in the local villages and other parts, and also they maintain a law and order. Almost they are like a police and security to the local kings of southern rulers of Tamil Nadu and South Indian rulers, and they are also known as Padikaval or Arasakaval. They are also called as Padikaval or Arasu Kaval. So in many occasions, in many times, this Palaikarar or the Palaikaral, they used to help the local kings in almost all the battle and in any tough situations or in the war and the battle. So any of the times, these Palaikaras or the Palaikaral used to help the local kings, and this made there is a better or personal relationship between these two, the Palaikaras and the local kings. This relationship extended about 200 years from the Nayakas of Madurai with the Palaikaras, which they had around 72 Palaikaras. ஸோ நிறைய இடங்கள் இந்த பாளையக்காரர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நாடுகளை லோக்கல் கிங்ஸோட நாடுகளை பாதுகாக்கிறதுக்கும் ஏதாவது சட்டத்திட்டங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கும் அப்புறம் வந்து அவங்க இன்னொரு பேர் போலீஸ் மிலிட்ரிஸ் பார்க்கறதுனால அவங்க பார்த்தீங்கன்னா படிக்காவல்னு சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அரசு காவல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நிறைய பிரிட்டிஷ் கிட்ட நடக்கிற எதிர்ப்பு போராடுற நேரங்களையும் இந்த பாளையக்காரர்கள் வந்து அவங்க உயிரை பணைய வச்சும் அவங்களுடைய லோக்கல் கிங்ஸ் அண்ட் லோக்கல் ராஜாஸ்க்கு அவங்க போராடி அந்த இடத்தையும் மீட்டு கொடுத்தாங்க. ஸோ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் லீகல் பவர்ஸ் முடியுது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாளையக்காரர்களை 2 பகுதியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அது 2 பகுதி எந்தெந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் பாளையக்காரர்ஸ் அண்ட் வெஸ்டர்ன் பாளையக்காரர்ஸ். So the Palaikaras or Palayams has been divided into 2 blocks, mainly Eastern Palayams and the Western Palayams. So in the Eastern, the Eastern Palayams were Satur, Nagalapuram, Yettayapuram, Panjalanguruchi. These are the Eastern Palayams, and Western Palayams are Talavankotai, Nadavakuruchi, Udumalai, Singampatti. These are all the Western Palayams. So during the 17th and 18th century, many of the Palayakaras, they dominated the politics of Tamil country, and they supported their local kings, and also they became a sovereign or dominant authorities of that specific domain and specific territory. They acted as a powerful governing person of that small domains, which were given by the local kings and local powerful authorities. Next concept is Palaikaras revolt. So Palaikaras revolt 1755 to 1801. So 1755 இருந்து 1801 வரைக்கும் சில ரிவோல்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற சில சவுத் இந்தியன் ரூலர்ஸு பக்கத்தில் இருக்கிற ரூலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அவங்கள எதிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாளையக்காரர்களும் லோக்கல் கிங்ஸ் எல்லாமே போராட ஆரம்பித்தாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பாளையக்காரர்ஸ் ரிவோல்ட் 1755 to 1801. ஸோ இந்த ரிவோல்ட்டை முக்கியமாக ஃபர்ஸ்ட் யார் எந்த பாளையக்காரர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா புலித்தேவர்ன்றது தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. அவர் அடுத்து தொடர்ந்து வர அடுத்தடுத்த பாளையக்காரர்கள் அடுத்தடுத்து வர அவர் கீழே இருக்க லோக்கல் கிங்ஸு சில டொமைனில் இருக்க எல்லா இந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், மருது சகோதரர்கள், ஏழு நாச்சியார், பீலி, ஒண்டி வீரன், அதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருமே மற்ற லோக்கல் கிங்ஸ் எல்லாமே பாஞ்சாலங்குறிச்சி இருக்கிறவங்க, மதுரை, திருநெல்வேலி இருக்க எல்லா இடங்களிலும் இருக்கிற லோக்கல் கிங்ஸு லோக்கல் பாளையக்காரர்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரிவோல்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி தொடர்ச்சியாக போராடுறாங்க. எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்க நமக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஆற்காட்டு நவாபு வேற சில லோக்கல் ரூலர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த மதுரை, திருநெல்வேலி, பாஞ்சாலங்குறிச்சி இந்த இடங்களை
டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அந்த இடத்த பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க பிரிட்டிஷ் கூட சேர்ந்து. அதனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாளையக்காரர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, லோக்கல் கிங்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. எப்படி லோக்கல் கிங்ஸ் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க எதிர்த்து போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய வேலை என்னது, அவங்களை பாதுகாக்கிறது, அவங்களை செக்யூர் பண்ணது, அந்த லோக்கல் கிங்ஸ்க்கு எல்லாமே அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குதான். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ் சப்போர்ட் சில பேர் ஆர்காட் நவாப் இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணின்னு அவங்க டெரிட்டரி கேப்சர் பண்ண வராங்க. அதனால என்னாச்சுன்னா இந்த பாளையக்காரர்ஸ் எந்தெந்த டொமைன்ல இருக்கு அவங்களும் என்ன பண்ணாங்க, அந்தந்த காலகட்டங்களில் அவங்க அட்டாக் பண்ணுறதோ இல்லை அவங்க எதிர்த்து போராட முயற்சி பண்ணுறாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பாளையக்காரர் ரிவோல்ட். ஸோ அது இப்போ எந்த காலகட்டத்தில் நடந்து 1755 1801 1801 வரைக்கும் இந்த காலகட்டங்களில் பாளையக்காரர் ரிவோல்ட் வந்து கண்டினியூஸாக இந்த தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டே இருந்தது ஒரு 50-60 வருஷத்துக்கிட்ட. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்காட் நவாப் sending his brother who is known as Mahfuz Khan in March 1755 to attack Tirunelveli and Madurai. So easily the Madurai was defeated and they brought the Madurai under Arcad Nawab's control. So when they are trying to capture the Tirunelveli, there Mahfuz Khan, the brother of Arcad Nawab, he failed to capture and extend his territory towards the Tirunelveli due to the Pulithevar, who is very strong in the Tirunelveli. He is fighting against the Mahfuz Khan, brother of Arcad Nawab. So in that revolt, Mahfuz Khan, the brother of Nawab, was defeated and he was sent back. So in that revolt, Tirunelveli Pulithevar, who fighted bravely against the Arcad Nawab's brother Mahfuz Khan, and he was sent back. So the defeat of Mahfuz Khan, brother of Arcad Nawab, this news was reached to Arcad Nawab. Again they are forming a team with 3 other British and other rulers, and that is known as Confederacy and alliance with the British. So Confederacy and alliance with the enemies of the British என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்காட் நவாப் நம்ம பக்கத்து ரீஜனில் இருக்க ஒரு லோக்கல் கிங். அவன் என்ன பண்ணனா, இந்த போர்ல புலித்தேவர்கிட்ட திருநெல்வேலி தோத்ததுனால அவன் என்ன பண்ணா, பிரிட்டிஷ் கூட ஜாயின் ஹேண்ட் பண்ணிட்டு அவங்க கிட்ட மிலிட்டரி சப்போர்ட் எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப வந்து இந்த புலித்தேவரை அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி வரான். அவங்க கிளம்பும் போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட யாரெல்லாம் டீம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்ம நவாப் சந்தாஸ் சாஹிப்ஸோட 3 ஆஃபீஸர்ஸ் நம்ம புலித்தேவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் முகமது அலியும் நவாப் முகமது அலியும் ஆர்காட் நவாப் முகமது அலியும் அகேன்ஸ்டா வந்து புலித்தேவருக்கு இந்த ரிவோல்ட்டை பிரச்சனை வார கிரியேட் பண்ணுறாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, திருநெல்வேலி மதுரை இவங்க இருக்கிற பாளையக்காரர்கள் இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முகமது அலி இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முகமது அலியில் மதுரை திருநெல்வேலி இதில் இருக்கிற பாளையக்காரர் வந்து எல்லாமே புலித்தேவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. கூடவே வந்து பிரிட்டிஷும் கொண்டு வராங்க. இதில் நம்ம புலித்தேவருக்கு அகேன்ஸ்டாக யாராவது செயல்படுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, எட்டயபுரம் பாஞ்சாலங்குறிச்சியை சேர்ந்த இன்னொரு லோக்கல் ராஜாஸும் பாளையக்காரஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இது 2 டீமாக பிரிகிறாங்க. ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா புலித்தேவர் கூட மதுரை திருநெல்வேலி அதுக்கப்புறம் நவாப் சந்தா சாஹிப்ஸோட 3 பிரதான ஆஃபீஸர்ஸ் 3 இம்பார்ட்டன்ட் கவர்னர் ஜெனரல்ஸ் இவங்களாரும் சேர்த்துட்டு இவர் ஒரு டீமாக ஃபார்ம் ஆகிறாரு. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷு மஹபூஸ் கான், ஆர்காட் நவாப், அதுக்கப்புறம் எட்டயபுரம் லோக்கல் கிங், பாஞ்சாலங்குறிச்சி லோக்கல் கிங் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து இவங்க ஒரு டீமாக ஃபார்ம் ஆகிறாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் கான்ஃபெடரன்சி அண்ட் அலைன்ஸ் வித் எனிமீஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 டீமாக பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பேட்டில் நடக்குது, காலக்காடு பேட்டில். இது முக்கியமான கொஸ்டின் இது. ஸோ காலக்காடு பேட்டில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹபூஸ் கான் மறுபடியும் ஆர்காட் நவாபுடைய தம்பி அவன் என்ன பண்ணனா அவன் வந்து ஆர்மியை ரெடி பண்ணிட்டு திருநெல்வேலி பக்கம் புலித்தேவரை அகேன்ஸ்டா
ஒரு பேட்டில் ஒரு வார் சீக்வன்ஸ்க்காக அவங்க எடுத்து போராடுறதுக்கு அவங்க அழிக்கணும்னு அந்த டெரிட்டரியை பிடிக்கணுன்றதுக்காக போயிட்டு இருக்கும்போது நவாபுக்கு நிறைய சிப்பாய்ஸு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி பிரிட்டிஷோடைய சிப்பாய்ஸ் கூடவே இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு 600 சோல்ஜர்ஸ் மூலியம் சப்போர்ட் கிடைச்சிட்டு போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கேவலரி குதிரைப்படை, யானைப்படை, சோல்ஜர்ஸு இது எல்லாரும் ரெடி பண்ணிட்டு போனாலும் போன இடத்துல நம்ம புலித்தேவர் கூட திருவாங்கூர் லோக்கல் கிங் என்ன பண்ணுறாருன்னா நம்ம புலித்தேவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால ஸோ திருநெல்வேலியில் புலித்தேவரும் திருவாங்கூர் லோக்கல் ராஜாவோட சப்போர்ட்னால காலக்காடு பேட்டிலில் மஹமூத் கான் பிரதர் ஆஃப் நவாப் ஆஃப் ஆர்காட் என்ன பண்ணாரு, தோக்கடிக்கிறாரு. அந்த இடத்துல அவர் தோக்கடிச்சு திரும்ப அந்த பேட்டில் அவர் தோத்துட்டு திரும்ப ரிவர்ஸ் ஆயிடுறாரு. அதுக்கடுத்து என்ன நடக்குது, யாரை வராங்க அப்படின்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்த கான்செப்டில். அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசப் கான் அண்டு புலித்தேவர். ஸோ இது முன்னாடி கான்செப்ட் யூசப் கான் அண்டு காலக்காடு பேட்டில் பார்த்தோம். அதில் யார் தோக்கடிச்சாங்க, அது தொடர்ந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசப் கான் அண்டு புலித்தேவர். ஸோ யூசப் கான் என்ன பண்ணால் அவன் ஒரு இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் மருதுநாயகம் பிஃபோர் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் டு இஸ்லாம். ஸோ முஸ்லீம் ஒரு மாறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா மருதுநாயகமாக இருந்தது. ஸோ அவர் எப்படி இந்த பேட்டிலுக்குள்ளே வராரு, அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ புலித்தேவருக்கும் ஏற்கனவே நவாப் ஆர்காட் நவாபுக்கும் பிரச்சனை வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் ஆர் கண்டினியூஸ் கிளாஷ் அண்ட் பேட்டில் பிட்வீன் த புலித்தேவர் ஆஃப் திருநெல்வேலி அண்ட் ஆர்காட் நவாப். ஸோ திஸ் கேவ் a chance to Britishes to interfere or got a chance to interfere in defeating or extending their territory towards the திருநெல்வேலி which is under the control of புலித்தேவர். ஸோ புலித்தேவர் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற திருநெல்வேலியை ஏற்கனவே ஆர்காட் நவாபுக்கும் திருநெல்வேலி ராஜா பாளையக்காரர் புலித்தேவருக்கு பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருக்கனால இந்த பிரிட்டிஷ்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நவாபுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி இன்டெரக்டாக என்ன பண்ணுறாங்க, இது ஒரு ஈஸியான சான்ஸ். இந்த டைமில் போய் நம்ம புலித்தேவர் அட்டாக் பண்ணால் அவரோட இடங்களையும் அவரோட தளவாடங்கள் ஒரு ரிசோர்ஸஸ் எல்லாத்தையும் பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டோடைய ராஜா திருவாங்கூர் கூட அவரோட அவர்கிட்ட இருந்து உதவி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு திருநெல்வேலியை அட்டாக் பண்ண போகிறாங்க. போகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூசப் கான் என்றார் யூசப் கான் என்ற ஒரு கவர்னர் ஜெனரல் அவருடைய தலைமையில் ஒரு படையை அனுப்புகிறாங்க. பிரிட்டிஷு, அதுக்கப்புறம் ஆர்காட் நவாபு, ராஜா திருவாங்கூர் இவங்க எல்லாமே சேர்ந்துன்னு ஒரு ஆளை ஒரு டீமாக ஒரு படையை அனுப்புகிறாங்க. அந்த படையை அனுப்புறது பார்த்தீங்கன்னா புலித்தேவரை அட்டாக் பண்ணி அந்த இடங்களில் அவரை ஜெயிக்கிறதுக்கான படைபலமோ ஆள் பலமோ வெப்பன்ஸ் பலமோ அவங்ககிட்ட இல்லாமல் இருக்குது. எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா மராத்தாஸு, ஃப்ரெஞ்சு கூட, ஹைதர் அலி கூட நிறைய இடங்களில் அவன் நிறைய வார் சீக்வன்ஸில் நிறைய பிரச்சனைகளை போட்டுக்கிறதுனால பிரிட்டிஷ்கிட்ட இருந்து எல்லா சோல்ஜர்ஸ் எல்லாமே மற்ற 3 போர்களில் பயன்படுத்தப்பட்டாங்க. அதனால என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசப் கான் என்ற மருதுநாயகம் ஆர் கான் சாஹிப் அவரால் நிற்காட்டும் சேவல் என்ற ஃபோர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மாளிகையும் அவருடைய தளவாடங்களை அட்டாக் பண்ண முடியலை. இந்த இடத்துல என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரால் 2-3 ஃபோர்ட்டை மட்டும்தான் பிடிக்க முடிஞ்சுது. ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து அவர் திரும்பவும் பின்வாங்கிட்டார். அவர் கூட போராடின ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு கம்பெனியோடைய ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட இன்ஃபர்மேஷனும் எதுவுமே இல்லாமல் அந்த போரில் தோக்கடிச்சு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சில 4-5 பேர்கள் என்ன பண்ணாங்க, தூக்கிலிட்டு அவங்க கொண்டுட்டாங்க. ஸோ அதேமாதிரி இந்த போர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா யூசப் கான் என்ற கான் சாஹிப் மருதுநாயகம் இறந்துடுறாரு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புலித்தேவர் தனியாக என்ன பண்ணுறாரு, அவர் நாடு கடத்துகிறார். அங்கேருந்து அவர் நாடு கடத்திருக்கும்போது ஸோ அவர் தப்பிச்சு போக முயற்சி பண்ணுறார். அந்த இடங்களில் பார்த்தோன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க கேப்டன் கேம்பிள் அவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவரை கொண்டுடுறாங்க. ஸோ நாடு கடத்தி போகிற வழியிலே அவர் என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கேயே புலித்தேவரை கொண்டுடுறாங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மேப்பில் எந்தெந்த கண்ட்ரி எந்தெந்த ரீஜன்ஸ் யாராவது கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்காட் நவாப் இங்கே இருக்கான், மெட்ராஸு,
அதுக்கப்புறம் திருநெல்வேலி இங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கே இருக்கிற திருநெல்வேலியை பிடிக்கிறதுக்கு தான் ஆற்காடு நவாபு பிரிட்டிஷ் கிட்ட சப்போர்ட் எடுத்துக்கின்னு திருவாங்கூர் ராஜா அதுக்கப்புறம் ஆற்காடு நவாபு எல்லாம் சேர்ந்து திருநெல்வேலியில் இருக்கிற புலித்தேவர் அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க. அப்படி ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு சில காலக்காடு பேட்டில் ஜெயிக்கிறார் புலித்தேவர். அடுத்து வர யூசப் கான் கூட மோறாரு. அந்த பேட்டிலையும் அவர் மறுபடியும் தோக்கடிச்சு அவர் நாடு கடத்தப்பட்டு அவருடைய ஃபோர்ட்லாம் அட்டாக் பண்ணிட்டு திரும்ப அவர் வெளிநாடு கடத்தி வேற ஊருக்கு கடத்தி சொல்லி அவர் அங்கேயே என்ன பண்ணாங்க, அவரை இறக்க செஞ்சிடறாங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபால் ஆஃப் புலித்தேவர் தான் நான் சொன்னேன். ஸோ புலித்தேவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 1764 கேப்டன் கேம்பல் என்ற ஒரு புலித்தேவரை தோக்கடிக்கிறாங்க. தோக்கடிச்சு அவர் நாடு கடத்துற வழியிலே அவர் என்ன பண்ணுறாங்க, அவரை கொண்டுடுறாங்க. ஸோ இது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், ஒண்டி வீரன். ஸோ இவர் வந்து முக்கியமான ஒரு பாளையக்காரர்களுடைய முக்கியமான சப்போர்ட்டு. ஸோ இவரும் பார்த்தீங்கன்னா புலித்தேவருடைய ஆர்மி யூனிட்ஸில் ஒரு ஆர்மியோடைய ஒரு குரூப்பை இவர் லீட் பண்ணவர். ஸோ இவரும் பார்த்தோன்னா அவருக்காக நிறைய விஷயங்கள் நிறைய தியாகங்களை பண்ணி அவருடைய பேட்டில் வார் சீக்வன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே போராடி ஜெயிச்சிருந்தவர். ஒரு காலகட்டத்தில் இவர் என்னாச்சுன்னா ஒண்டி வீரனுடைய கையை வந்து வெட்டி எடுத்துட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து மிலிட்ரியோட இந்த பிரிட்டிஷ் அவங்களுடைய ஆர்மி தளவாடங்களில் அவங்களுடைய முக்கியமான இடங்களில் நுழைஞ்சு அவங்க இருக்கப்பட்ட எல்லா இடங்கள்லையும் சுத்தமாக ஒரு இடத்த அழிக்கிறதுக்கு உதவாக இருந்தார். அதனால் ஒண்டி வீரன் வந்து புலித்தேவரோட முக்கியமான ஒரு படைத்தளபதி அப்படின்னு போற்றப்பட்டார். ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது வந்து ரிவோல்ட் ஆஃப் புலித்தேவர், அதுக்கப்புறம் கான்ஃபெடரசி அண்ட் அலைன்ஸ் வித் எனிமீஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் காலக்காடு பேட்டில், அதுக்கப்புறம் யூசப் கான் புலித்தேவர் அங்கேயும் அவர் ஜெயிக்கிறாரு. கடைசியில் கேப்டன் கேம்பல் கிட்ட தான் அவர் தோக்கப்படுறாரு. தோக்கப்பட்டு ஒரு நாடு கட்டும்போது அங்கேயே வெளியே அவர் கொண்டு குவிச்சிடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒண்டி வீரன் வந்து அவருடைய சப்போர்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் அதையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலு நாச்சியார். ஸோ வேலு நாச்சியார் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு முக்கியமான பெண் போராளி, அந்த பாளையக்காரர்கள் பெண் பாளையக்காரர்கள் கூட இவங்க சொல்லலாம். இவங்க ஒரு பாளையத்துடைய ராணி. இவங்க என்ன கதை அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்ப்போம். இவங்க வந்து 1730 செல்லமுத்து சேதுபதி ராமநாதபுரம் ராஜாவுக்கு மகளாக பிறந்தவங்க. அதுவும் இவங்க வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ராயல் ஃபேமிலியில் பிறந்தவங்க. ஸோ இவங்கள பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள இந்த இமேஜை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க எவ்வளோ தைரியமான ஆள், ஒரு வீர பெண்மணி. நீங்கள் பார்த்தாலே இமேஜ் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வளரி ஸ்டிக் ஃபைட்டு படங்களில் காமிக்கிற மாதிரி இந்த பவுன் ஆரோ டேலண்டாக இருப்பாங்க. அப்புறம் நிறைய லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் ஃப்ரெஞ்சு உருதுலாம் அவங்க ரொம்ப டேலண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த வளரி அந்த பூமராங் மாதிரி இருக்குது, அதுலேயும் வந்து ரொம்ப டேலண்டாக இருக்காங்க. ஃபைட்டிங்கு எல்லா வெப்பன்ஸ் பயன்படுத்திலையும் அவங்க ஸ்கில்டாக இருக்கிறாங்க. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள 16 வயசில் அவங்கள முத்துவடுகர் சிவகங்கையோடைய ராஜா, சிவகங்கை ராஜாவுக்கு அவங்கள கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெண் இருக்குது. அந்த பெண்ணுடைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை நாச்சியார். ஸோ அது மட்டும் வெள்ளை நாச்சியார் 1772 ஆற்காடு நவாப் அவங்க குரூப் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முத்துவடுகரை ஒரு பேட்டில் சாவடிக்கிறாங்க. அந்த பேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் இந்த முத்துவடுகர் வந்து வேலு நாச்சியாருடைய கணவன், அவரும் அந்த பேட்டில் இறந்துறாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க தப்பிக்கிறாங்க. அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்கும் அந்த பொண்ணு அவங்களுடைய குழந்தைய பாதுகாக்கிறதுக்கும் அங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிட்டு கோபால நாயகா திண்டுக்கல் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களை பாதுகாத்து அந்த ராஜா கிட்ட முறையிடுறாங்க. இந்த மாதிரி என்னோட இடத்த நான் மீட்டு எடுக்கணும், பிரிட்டிஷ்க்கு இந்த ஆள்கார் நவாப்பட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவங்க பேசுகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, ஐதரலிக்கு தாண்டவராயனார் என்ற ஒரு லோக்கலில் ஒரு சீஃப் ஜெயின் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த மாதிரி இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்காங்க, இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க, டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஏதாவது கொடுங்க, குதிரை படைகள் அந்த மாதிரி கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணி சொன்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுடைய தைரியமான விஷயங்களை அவங்களை எதிர்த்து போராட நம்பிக்கையை பார்த்துட்டு ஐதர் அலி மற்றும் கோபால நாயகா இன்னும் ஒரு சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் குதிரை படைகள்லாம் கொடுத்து இவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க எதிர்த்து போராடுற அந்த வேலு நாச்சியாருக்கு சப்போர்ட்டாக எப்படி வந்து ஒண்டி வீரர் வந்து புலித்தேவருக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தாரோ அதே மாதிரி இந்த வேலு நாச்சியாருக்கு குயிலின்ற ஒரு பெண் படைத்தளபதி இருந்தாங்க. அவங்கள பற்றின ஒரு விஷயங்களை ஒரு பொண்ணு, சின்ன பொண்ணு, ஆடு மேய்க்கிற பொண்ணு சொல்லணுன்றதுனால அந்த பொண்ணையை கொண்டுட்டாங்க. அதனால இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, எப்படி ஒண்டி வீரர் கையை வெட்டுறதுனால இவர் இந்த ஆர்மியோடைய பிரிட்டிஷ் டிஃபென்ஸ்
தளவாடங்களில் உள்ளே போயிட்டு அவங்க அந்த இடங்களை சேதப்படுத்தணும். அதே மாதிரி இவங்களும் என்ன பண்ணாங்கன்னா மேலே எண்ணெயை ஊற்றி உள்ளே போயிட்டு அவங்களுடைய பிரிட்டிஷு ஆர்காட் நாவோ அவங்களுடைய தளவாடங்களை எரிச்சு பாம்பு வச்சு வெடிக்கிற மாதிரி செயல்பட்டாங்க. ஸோ இவங்க ஐதரடி சப்போர்ட்டு கோபால் நாயக்கர் சப்போர்ட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க, திரும்ப அவங்களுடைய சிவகங்கை டெரிட்டரியை மீட்டு எடுத்து அவங்களுடைய மருது பிரதர்ஸும் கூட சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் ரூலர் பிரிட்டிஷ் இந்திய வரலாற்றில் ஏற்றி போராடினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவுத் இந்தியாவில் இவங்க மிகப்பெரிய ஒரு பெருமை இருக்குது. இதோட இந்த கான்செப்ட் முடியுது. அடுத்த கான்செப்டை நெக்ஸ்ட் செஷனில் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.